Dear students, in previous class, நம்ம யூனிட் 5 2-dimensional analytical geometry அப்படின்ற டாபிக் படித்தோம். ஸோ அந்த லெசன் வந்து ப்ரீவியஸ் கிளாஸோட முடிஞ்சிச்சு. ஸோ டுடே we are going to discuss யூனிட் நம்பர் 6 வெக்டர் அல்ஜிப்ரா. ஸோ அப்போ டுடே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரீகால் பண்ண போகிறோம். என்ன அப்படின்னா +1ல் இருக்கக்கூடிய வெக்டர் அல்ஜிப்ரா புரியுதுங்களா? ப்ரீவியஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ன்றது நவ் யூ ஆர் ஸ்டடியிங் +2 படிக்கிறீங்க. அப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்டாண்டர்ட்னா +1. ஸோ +1ல் வெக்டர் அல்ஜிப்ராவை நான் என்ன செய்கிறேன், ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. A scalar is a quantity that is determined by its magnitude. புரியுதுங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர் அல்ஜிப்ரான்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டார் அப்படி எடுத்துப்பாங்க. ஸ்கேலார்னா அது வந்து ஒரு மேக்னிடியூட் மட்டும்தான். A vector is a quantity that is determined by both magnitude and its direction. So இதெல்லாம் ஒரு important points. Next பாருங்க. If we have a liberty to choose the origin of the vector at any point, then it is said to be free vector. Where if it is restricted to certain specified point, then the vector is said to be localized vector. So இதெல்லாம் நம்ம +1ல படிச்சிருக்கோம். Okay. Then coplanar என்னன்னு பாருங்க. Two or more vectors are said to be coplanar if they lie on the same plane or parallel to the same plane. Okay. Next பாருங்க. Two vectors are said to be equal if they have equal length and the same direction. இதெல்லாம் +1லயே இருக்குது கண்ணா. Next பாருங்க. A vector of magnitude 0 is called the zero vector. A vector of magnitude 1 is called the unit vector. Next, let A vector be a vector and M be a scalar, then the vector MA vector is called the scalar multiple of A vector by the scalar M. Next, important பாருங்க. Two vectors A vector and B vector are said to be parallel if A vector equal lambda into B vector, where lambda is scalar. Aவும் Bயும் parallel என்ன சொல்லணும், ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணுங்க. A vector equal lambda into B vector. Okay. அடுத்தது, if A vector, B vector and C vector are the sides of a triangle taken in order, then A vector plus B vector plus C vector equal 0 vector. Important point. Next, vector addition is associative. For any vector A vector plus 0 vector equal 0 vector plus A vector equal A vector. +1ல எல்லாமே படிச்சிருக்கா, அதான் நான் ரீகால் பண்றேன். For any vector A vector plus of minus A vector equal minus A vector plus A vector equal 0 vector. Next, vector addition is commutative. Next பார்த்தீங்கன்னா if alpha, beta, gamma are the direction angles, then cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines. Next, the direction ratios of the vector R vector equal xi vector plus yj vector plus zk vector or xyz. இதெல்லாமே +1 ரிசல்ட். ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் என்ன பண்ண முடியும், கொஞ்சமாவது +2ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். Let R vector equal xi vector plus yj vector plus zk vector be the position vector of any point. Let alpha, beta, gamma be the direction angles of R vector. அப்போ இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரூ. The sum of squares of the direction cosines of R vector is 1. That is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. அதுலேயே இதுலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை கொண்டு வாங்க, உங்களுக்கு செஞ்சு பாருங்க, உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க, புரியலாம் கேளுங்க. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரிசல்ட் என்னன்னா sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to 2. Next, the direction cosines of R vector are x by square root of x square plus y square plus z square, y by square root of x square plus y square plus z square, z by square root of x square plus y square plus z square. Next, L, M, N are the direction of a vector if and only L square plus M square plus N square equal 1. Next, any unit vector can be written as cos alpha I vector plus cos beta j vector plus cos gamma k vector. Okay va? Then அடுத்தது definitions. The scalar product of the vectors A vector and B vector is A vector at B vector equal modulus of A vector modulus of B vector cos theta. Similarly, the vector product of any two non-zero vectors A vector and B vector in written as A vector cross B vector and is defined as A vector cross B vector equal modulus of A vector modulus of B vector sin theta n cap. Is important. Where theta is the angle between A vector and B vector. 0 less than or equal to theta less than or equal to pi. Here A vector, B vector, n cap form a right-handed system. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம +1ல பார்த்தது புரியுதுங்களா? ஸோ பாருங்க, இப்போ நான் சொன்ன டெஃபினேஷனுடைய எக்ஸ்பிளைன் இது. given two vectors A vector equal A1 I vector plus A2 J vector plus A3 K vector
and b vector equal b1 I vector plus b2 j vector plus b3 k vector. The scalar product அல்லது டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க is denoted by a vector dot b vector and is calculated by a vector dot b vector equal புரியுதுங்களா I vector I vector ஓட பெருக்கணும் j vector j vector ஓட பெருக்கணும் k vector k vector ஓட பெருக்கணும் அதான் எழுதிருக்காங்க a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 இது வந்து மேக்னிட்யூட் மட்டும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் and the vector product அல்லது cross product is defined by a vector cross b vector and is calculated by this method a vector cross b vector equal டிடர்மெண்ட் போடணும் I vector j vector k vector ஸோ பாருங்க a vectorல I vectorோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்கு a1 similarly j vectorோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து a2 k vectorோட கோஎஃபிஷியன்ட் a3 similarly b vectorல இருக்கிறதுலாம் அதை எடுத்து எழுதிட்டு இதை நீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் a vector cross b vector கிடைக்கும் அகைன் அது வெக்டர் அதற்கு நோட் a vector at b vector is a scalar and a vector cross b vector is a vector. தென் அடுத்து பாருங்க அந்த டெஃபினேஷன்ல இருந்து தீட்டா கண்டுபிடிச்சோட ஆன்சர் எப்படின்னு பாருங்க a vector at b vector equal modulus of a vector modulus of b vector cos theta படிச்சோம். therefore theta equal அதாவது cos theta equal சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் cos theta equal a vector at b vector divided by modulus of b a vector modulus of b vector ஓகேவா ஸோ அப்போ theta equal cos inverse of a vector at b vector divided by modulus of a vector modulus of b vector வந்திருக்கும் புரியுதுங்களா அதேபோல் இங்கே இதையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இது அக்யூரேட் கிடையாது இதான் அது அக்யூரேட் எப்பயுமே ஆங்கிள் பிட்வீன் இந்த வெக்டார் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் டாட் ப்ராடக்ட் தான் எடுக்கணும் இந்த காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் எழுதிருக்கும் பாருங்க இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணணும் காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் a vector dot b vector divided by modulus of a vector modulus of b vector யூஸ் பண்ணணும் அல்லது தீட்டா ஈக்குவல் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் a vector dot b vector divided by modulus of a vector modulus of b vector யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அவங்க யூசிங் கிராஸ் ப்ராடக்ட் கொடுத்தாக்க இதை யூஸ் பண்ணணும் a vector cross b vector equal modulus of a vector modulus of b vector sin theta n cap ஸோ இதுக்கு மாடலஸ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த n cap போயிடும் அது பிறகு இங்கே என்ன சொன்னோம் அதே தான் தீட்டா ஈக்குவல் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் a vector cross b vector divided by modulus of a vector modulus of b vector ஸோ இதில் ரிமார்க் பாருங்க an angle between two non-zero vectors a vector and b vector is found by the following formula this next theta equal cos inverse of a vector dot b vector divided by modulus of a vector modulus of b vector next பாருங்க இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் if a vector and b vector are said to be parallel if the angle between them is 0 அல்லது pi ஏவும் பியும் பேரலல்னா ஆங்கிள் என்னவா இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள கோணம் 0வா இருக்கும் அல்லது பை 180 அதுவே if a vector and b vector are said to be perpendicular if the angle between them is pi by 2 or 3 into pi by 2 புரியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இதில் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது பாருங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன let a vector and b vector be any two non-zero vector then a vector dot b vector equals 0 if and only if a and b are perpendicular to each other. Similarly, a vector cross b vector equals 0 if and only if a and b are parallel to each other. So, இந்த ரெண்டுமே important points. Next பாருங்க, if a vector b vector and c vector are any three vectors and alpha is a scalar, then the result true. a vector dot b vector equal b vector dot a ன்னு எழுதலாம். அதுவே next பாருங்க, a vector plus b vector dot c vector equal a dot b plus a dot c. புரியுதுங்களா? அதே போல a into alpha a vector into alpha dot b vector equal alpha into a vector dot b vector equal a vector dot alpha into b vector இதெல்லாமே ஈக்குவல் கண்ணா அதுவே நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல a vector cross b vector equal minus b vector cross a vector அதே போல இந்த ரிசல்ட் a vector plus b vector of cross c vector equal a vector cross c vector plus b vector cross c vector next இந்த ரிசல்ட் பாருங்க alpha into a vector cross b vector equal alpha into a vector cross b vector equal alpha a vector cross of alpha into b vector. So இந்த ரிசல்ட்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த சம்ஸ்லாம் என்ன பண்ண முடியும் செய்ய முடியும் ஓகே தென் மெயின் ரிசல்ட் டாட் ப்ராடக்ட்ல கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல I vector dot I vector 1 j vector dot j vector equal 1 k vector dot k vector equal 1 இதுதான் பிளேன் xyz பிளேன் அர்த்தம் இது புரியுதுங்களா 3 டைமென்ஷன்ல இப்படியே புரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் புரியுதா டாட் ப்ராடக்ட்ல இந்த ரிசல்ட் ட்ரூ அதர்வைஸ் மீதி ரிமைனிங் எல்லாமே என்னன்னா ஜீரோவா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா I vector dot j vector equal to 0 அல்லது j vector dot I vector equal to 0 j vector dot k vector equal to 0 அல்லது k vector dot j vector equal to 0 k vector dot I vector equal to 0 அல்லது I vector dot k vector equal to 0 புரியுதா இதை புரிஞ்சுக்கிறது இது ரெண்டு படமும் என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா ஒன்று கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதுவே கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல பாருங்களேன் சேம் மாதிரி தான் 0 இருக்கும் I vector cross I vector equal to 0 j vector cross j vector equal to 0 k vector cross k vector equal to 0 நெக்ஸ்ட் பார்த்துங்க I vector cross j vectorனா
ஈக்குவல் கே வெக்டார். ஜே வெக்டார் கிராஸ் கே வெக்டார்னா ஈக்குவல் ஐ வெக்டார். கே வெக்டார் கிராஸ் ஐ வெக்டார்னா ஜே வெக்டார் ஈக்குவல் ஜே வெக்டார். பாருங்க படம் புரியும். ஐ கிராஸ் ஜே கே, ஜே கிராஸ் கே ஐ, கே கிராஸ் ஐ ஜே. இதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். அதர்வைஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன். அதுவே கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் எப்படி எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் மைனஸில் வரணும். தட் இஸ் ஜே வெக்டார் கிராஸ் ஐ வெக்டார் ஈக்குவல் மைனஸ் கே வெக்டார், ஐ வெக்டார் கிராஸ் கே வெக்டார் ஈக்குவல் மைனஸ் ஜே வெக்டார், கே வெக்டார் கிராஸ் ஜே வெக்டார் ஈக்குவல் மைனஸ் ஐ வெக்டார். இதெல்லாம் எழுதியிருக்கும் பாருங்க. இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். ஃபைண்ட் ஏ வெக்டார் அட் பி வெக்டார் வென் ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் 2a வெக்டார் ப்ளஸ் 3j வெக்டார் மைனஸ் 2k வெக்டார், b வெக்டார் ஈக்குவல் மைனஸ் 3a வெக்டார் ப்ளஸ் 2j வெக்டார் ப்ளஸ் 5k வெக்டார், அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார். ஸோ இது ப்ளஸ் 1ல் வரக்கூடிய சம்ஸ் தான், வேறு எதுவுமே புதுசாக நாங்கள் செய்யலை. ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் எழுதுறேன். பாருங்கள் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கணும். ஏ வெக்டார் அட் பி வெக்டார் ஈக்குவல் ஏ வெக்டார் எழுதிருக்கிறேன், டாட் போட்டாச்சு, பி வெக்டார் எழுதிருக்கிறேன். அது பிறகு உங்களுக்கு டாட் போட்டு எடுக்க தெரியும். ஐ வெக்டாரை ஐ வெக்டாரால் பெருக்கணும். புரியுதுங்களா? அங்கே என்ன இருக்குது 2 இருக்குது, இங்கே இருக்குது -3 இது, அப்போ -6. இங்கே 3 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது, அப்போ +6. ஸோ -2 இருக்குது, இங்கே +5 இருக்குது, அப்போ என்ன வரணும் -10. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் -10. பாருங்கள் டாட் ப்ராடக்டோட ரிசல்ட் வந்து ஒரு நம்பர் கிடச்சிருக்கு. தட் இஸ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. அதான். ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்னக்கா ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட்னு அர்த்தம். அல்லது இந்த ஏ வெக்டாருக்கும் பி வெக்டார் நடுவில் டாட் வைக்கிறதால இது பேர் என்னது டாட் ப்ராடக்ட்னு பேர். புரியுதுங்களா? ஸோ செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ டிட்டர்மெண்ட் போடுறோம். அடுத்தது பாருங்கள் ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் கே வெக்டார் எழுதுறோம். ஸோ ஏ வெக்டாரில் வரக்கூடிய ஐஜேகே கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்து எழுதிட்டோம். சிமிலர்லி பி வெக்டாரில் வரக்கூடிய ஐஜேகே கோஎஃபிஷியன்ட் எழுதியாச்சு. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் ஈக்குவல் பாருங்கள் 5 3s are 15, இது -4 கிடைக்கும், அது +4 மாறும். 15 + 4 என்னன்னா 19, அப்போ 19 ஐ வெக்டார் மைனஸ் ஜே வெக்டார் இன்ட்டு நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க 5 2s are 10. அகைன் இது வந்து நாங்கள் +6 கிடைக்கும், ஆனால் -6 மாறும். அப்போ 10 - 6 எவ்வளோ 4, வெளில -jன்றதுனால அப்போ -4jன்னு கிடைக்கும். ப்ளஸ் 4j வெக்டார்னு கிடைக்கும். ப்ளஸ் 2 2s are 4, இது +9, 4 + 9 என்ன வரும்னா 13. இங்கே கே வெக்டார் இருக்குது, அப்போ 13k வெக்டார் கிடைக்கும். இதுங்களா இதெல்லாம் தெரியுங்களா? டிட்மெண்ட்டில் மேலேருந்து கீழே பிறகுறப்ப ஆஸ் யூஷுவல் கீழேருந்து மேலே பிறப்ப மைனஸ் வந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும், ப்ளஸ் வந்தால் மைனஸாக மாற்றணுன்ற ரூல் தெரியும். அதான் இங்கே. ஓகே. ஸோ அப்போ ஏ வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் ஈக்குவல் 19 ஐ வெக்டார் மைனஸ் 4j வெக்டார் ப்ளஸ் 13k வெக்டார்னு கிடைச்சிருக்குது. பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா +1ல் வரக்கூடிய வெக்டர் அல்ஜிப்ரா அதில் ரீகால் பண்ணியிருக்கேன். தென் +2லையும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வந்து சிலது வந்து ரீகால் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். இப்போ நாம் ஒவ்வொரு சம்ஸை என்ன பண்ணுவோம் +2ல் பார்ப்போம். ஓகே.